السلام علیکم, صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کل پورے پاکستان نے, نہ صرف پاکستان نے بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانیوں نے بڑے ملی جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا. اور ایک چیز جو کہ بہت زیادہ کی گئی وہ یہی کہ بچوں, یہ باجوں سے آپ کو کیا فیسینیشن ہے. کل 14 اگست کے دن مجھے تو لگ رہا تھا کراچی کے پاکستان کے ہر چپے چپے سے جہاں جہاں چھوٹا بچہ موجود ہے, بلکہ میں بڑے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی کہ بائکوں سے سلنسر نکلوائے ہوئے, باجے بجا بجا کے بھائی جب کچھ اچھا کام کرے تو ضرور باجا بجائیں, بلکہ ہم بھی آپ کے لیے باجا بجائیں گے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ میں آپ کو جیسے کہ علم بھی ہے کہ آج 20 صفر ہے, آج چہرم شہدائے کربلا کا بھی منایا جا رہا ہے. تو جہاں جہاں پر زائرین موجود ہیں, اللہ کرے کہ وہ اپنے گھروں کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئیں. اچھا, ایک میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے, اور واقعہ پتہ کیا ہے, ایک بار میں سے شو اپنا روٹین کا کر رہی تھی اور وہ کچن کا سیگمنٹ تھا اس میں, اور کچن کے سیگمنٹ میں آپ کو پتہ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں, تو ہم کوئی چیز فرائی کر رہے تھے. اچھا, میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں کچن میں, چاہے میں کام کر رہی نہ کر رہی, میں چیزیں بنا رہی ہوں یا نہ بنا رہی ہوں. تو جیسے ہی شیف فرا نے, ہم کچھ فرائی کر رہے تھے, انہوں نے ڈالا اور اس میں تیل تھا, تو وہ کھولتا ہوا تیل, کیونکہ میں پاس کھڑی ہوئی تھی اور مجھے وہ مسلسل کور کرنا تھا, وہ میرے ہاتھ پہ آ کے لگا. گرما گرم تیل لائیو شو میں. اچھا, میں نے اپنی چیخ تو کنٹرول کی لیکن جلا ٹھیک ٹھاک تھا. اچھا, اسی وقت اب مجھے تھا کہ جیسے میں بریک آئے گی تو بریک میں جا کے کچھ کروں, کیونکہ آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے نا. ہمیں تو کیونکہ میرے نیوز کا بیک گراؤنڈ ہے تو ہمیں ایک طرح سے پریکٹس ہے کہ جی آپ نے لائیو شو میں لائیو شو میں کیا کچھ, اگر آپ پہ کوئی چیز ہو جائے نا تو آپ نے ہلنا نہیں ہے وہاں سے, ٹھیک ہے, اور آپ نے the show must go on. اچھا, اتنی دیر میں وہ لائیو شو میں ڈاکٹر بلقیس وہاں پہ کھڑی تھی. ڈاکٹر بلقیس نے وہاں سے آلو پکڑا, کیونکہ کچن کا شو تھا, کچن میں اتنی چیزیں ہماری موجود ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس کا اتنا زبردست کام بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے جناب آلو پکڑ کے اس میں بالکل نا وہ جو چھری ہے اس کو مار کے اس کا جوس نکالا اور فوراً اسی وقت اس کو میرے ہاتھ پہ لگا دیا, اور انہوں نے کہا کہ بس تم فکر نہ کرو کہ اس سے تمہیں چھالے نہیں پڑیں گے, تمہیں نشان نہیں پڑے گا. اچھا, اس وقت تو کر دیا ہم نے, لیکن واقعی میں پھر انتظار کرتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جل جائیں. کچن میں کام کرتے ہوئے خواتین کتنی بار جلتی ہیں, اور میں نے اکثر خواتین کی کلائیوں کا یہ والا پارٹ نا جلا ہوا دیکھا ہے. کیوں, ہم جی دم دے رہے تھے, جیسے ڈھکنا اٹھایا وہ ہاتھ جل گیا, یہ چیز جل گئی, کفگیر لگ گیا, تو ایسا توا جو ہے وہ لگ گیا. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کچن میں ہی اس کا سلوشن موجود ہے. میں فرسٹ ایڈ باکس بنانے کی اہمیت پہ بہت ذرا زور دیتی ہوں کہ کچن میں ہونا چاہیے آپ کا, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے کچن میں کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ خدا نہ خاصہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے, جیسے اگر جل گیا, یہ نہیں کہ خدا نہ خاصہ پورے جل گئے لیکن کچھ جل گیا, تو کچن میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر اس پہ لگائیں تو نہ اس پہ چھالے پڑیں گے اور نہ اس پہ نشان پڑیں گے. ایسے ہی آج کل ہر اگلے بندے کو گلے کی پرابلم ہے, اتنا وائرل چلا ہوا ہے, لوگوں کو فلو بھی ہے, لوگوں کو گلے بھی خراب ہے. تو اس کا بھی بجائے کہ اگر ہم کوئی دوائی لیں, کیونکہ 3 دن تک کوئی دوائی نہیں لینی ہوتی, آپ کے کچن میں اس حوالے سے بھی اتنا کچھ موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں فوری طور پہ نا کچن میں موجود ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارا کچن ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے کچن میں دنیا کی ہر قسم کی چیزیں بھی ہونی چاہیے, اور مسالہ جات بھی جو ہے نا جناب, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب سارے فائدے مجھے تو پتہ نہیں, لیکن ہاں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ضرور پتہ ہے. جی جناب, تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس, میرے ساتھ موجود ہیں شیف فاطمہ, میرے ساتھ موجود ہیں جناب فہیمہ اعوان ہماری بہت ہی پیاری, اور آج نازیہ ملک وہ بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ چاروں وہ خواتین ہیں جناب جو کہ کچن ایکسپرٹ ہیں, شیف بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, ایکٹریس بھی, اور آپ نے تو دیکھا ہی ہے تو بڑا زبردست کھانے بناتی ہیں. اور ڈاکٹر بلقیس کے بارے میں بھی یہ بڑا مشہور ہے, ہم نے ان کے ویسے نسخے وغیرہ تو دیکھے نا کچن میں کتنے کمال بنا رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا زبردست کھانا بناتی ہیں. تو ویسے اس سے پہلے کہ میں نسخوں پہ جاؤں, ڈاکٹر بلقیس آپ کے ہاتھ کی کیا چیز ویسے مشہور ہے زیادہ؟ فش. ہاں, فش, فرائی فش. اور پھر میں ایسا کرتی ہوں نا, جیسے میں سب آلو گوشت بناتے ہیں, میں امرود گوشت بناتی ہوں. امرود گوشت, واو. ہاں, یہ میں نے ویسے پہلی بات تو مجھے بتائیں, یہ آپ کا گلگتی کوئی آپ کی کوئی ڈش ہے؟ نہیں, یہ افریقن, ہماری ایک بھابھی افریقہ سے ہیں تو انہوں نے سکھایا تھا, تو اس کے بعد مجھے بڑا اچھا. آلو گوشت کھاتے ہیں, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. مطلب سالن والا. ہاں, سالن والا. کچے امرود جو ہے نا گوشت میں بناؤ, اور میں نے ایک چینل پہ بنایا تھا تو بہت پسند آیا تھا. بڑا کھٹا میٹھا اچھا سا بنتا ہے فلیور. چلے اب یہ دوبارہ ہم میں بنا کے لاؤں گی, بنا کے, ہاں بالکل بنا کے ضرور لے کر آئے گا. اچھا مجھے بتائیں آپ کے لیے, کیونکہ آج ہم بات ہی اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہمارے کچن میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے
فرسٹ ایڈ باکس بھی ہے پورا. فرسٹ ایڈ باکس کے ہمارا چھوٹا سا ہاسپٹل ہے جو ہمارا کچن, چھوٹا سا کلینک ہے یہ ہمارا جو کچن ہے. میں تو یہ کہتی ہوں ہر خاتون جو ہے نا وہ کچن ڈاکٹر ہوتی ہے, اپنے گھر کی ڈاکٹر ہوتی ہے. جیسے ہمارے دادی نانی وہ پہلے ہی ہمیں بتا جل گیا ارے کچھ نہیں ہوتا جاؤ یہ لگا لو. جیسے بچوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے, فوراً چینی لگا لیتے, پھٹے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے تو آپ کو یہ چیز کہاں سے ملتی ہے. یا اگر ہاتھ بہت بری طرح جل جائے تو پہلے تو آپ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالو, اس کے بعد آپ انڈے کی سفیدی بھی لگا سکتے ہو, آلو کا رس بھی لگا سکتے ہو. اب جلا کس سے, یہ وہ ہے نا کہ تیل سے جلا ہے, آگ سے, ان سب کے پھر الگ الگ ٹپس ہیں. آپ کا ویسے کچن میں کام کرتے ہوئے کتنی بار ہاتھ جلا ہے؟ میرا بھی نا اس طرف آپ کہہ رہی تھی نا تو مجھے ایسا ہوا کہ آپ کو بھی شاید نظر آئے, شاید کیونکہ میں وہ ٹپس کر لیتی ہوں. یہ دیکھا نا میری امی کے روٹی ڈالتے ہوئے تو ہے نا, یا کبھی کچن میں کام کرتی تھی تو حسین بہت شرارتی, وہ پیچھے سے دھکا دے تو اس سے بھی میرے ہاتھ لگے. اللہ. اور یہ دیکھیں یہ کیسا جلا ہے, تو انگوٹھا یہ پورا ویکس بناتے ہوئے نا, یہ دیکھیں یہ اور یہاں پر میرا ویکس بناتے ہوئے ایسا ہوا تھا کہ یہ دونوں آپس میں چپک گئے تھے. اور یہ دیکھیں صرف یہاں ایک چھوٹا سا نشان ہے, یہ پورا میرا ہاتھ جل گیا تھا پورا, اور یہ ایسے چپک گئے تھے, عجیب سا ہو گیا تھا. ایسے لگتا تھا کہ میں ہٹاؤں گی تو کیا ہوگا. میں نے کیا کیا سب سے پہلے, مطلب کہ میں اتنی درد تکلیف میں تھی, میں نے لیکن بولا برف والا پانی لاؤ, اس میں نے اپنے ہاتھ کو ڈپ کیا. ڈپ کرنے کے بعد اس سے میرے یہ دونوں چیزیں الگ ہوئیں. تو یہ اس کا نشان ہے اگر جو چپکا ہوا ہے اس کا. اس کے بعد آپ کو یہاں ہلکا سا ایک وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہوگا, یہ پورا ہی جل گیا تھا. لیکن یہ ہومیوپیتھک جو ہمارے کیلنڈولا آرٹیکا ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہومیوپیتھک میں جلنے کا بہت اچھا علاج ہے, بہت اچھا ہے. اسی کو کر کے میں نے اپنے آپ کو صحیح کیا. اوکے. ویسے نا لاہور میں ایک مٹھائی کی بہت مشہور دکان ہے, تو انہوں نے اپنے پاس فی سبیل اللہ رکھی ہوتی تھی کریمز کی, اگر کسی کوئی بندہ جل گیا تو اس کے لیے وہ کریم بڑی. کینٹرس ہے, آرٹیکا ہے, اور سب سے اچھا تل کا تیل بھی ہوتا ہے. تل کا تیل, لیکن اس طرح نہیں کہ ہمارے یہاں پتہ ہے کیا کرتے, اللہ نہ کرے, میں نے یہ بھی بہت سارے دیکھے کہ جلنے پہ آپ نے کوئی بھی یوٹیوب کھولا اور اس میں سے کوئی بھی کر رہا ہے تو کر کے آپ اور نقصان اٹھاتے. بالکل یہ خدارہ نہیں کیجیے. سب سے پہلے پانی, آپ سب کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں. ہاں کہ جی ٹوتھ پیسٹ, میں نے بڑی ٹوتھ پیسٹ بہت لگا لیتے ہیں. یہ بھی نہیں, وائٹننگ ایجنٹ ہوتے ہیں. آپ کون سا ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہو, کیا لگا رہے ہو, تو یہ ساری چیزیں نہیں. شیف فاطمہ, آپ کا کتنی بار ہاتھ جلا ہے؟ بہت دفعہ. اچھا میرا تو جلتا ہے, اور آپ بھی دکھا رہی تھی, میں دکھا رہی تھی یہ پورے یہ جو ہے وہ میرے بڑے بڑے, میں پتیلوں میں جب بنا رہی ہوتی ہوں نا تو وہ بھونتے ہوئے تو وہ اس سے ٹک چپک جاتا ہے سائڈ سے. اور اکثر میرا ہاتھ جل جاتا ہے جب بہت جلدی میں کھانا بن رہا ہے, دعوت ہے, کچھ ہے, اور بریانی دم کی ہوئی ہے, اور وہ جب میں نے ہٹایا نا تو بھاپ بھی آپ کے ہاتھوں کو جلا دیتی ہے. یعنی وہ اتنی ایک دم سے بھاپ نکلتی ہے کہ آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. میرا جو ٹوٹکا ہے وہ یہ ہے کہ انڈے کی سفیدی, فٹافٹ آپ انڈا نکالیں, اس کی زردی ہٹائیں اور وہ آپ مل لیں پورا, نہ چھالا پڑے گا نہ نشان ہوگا. یہ بھی میرا ابھی ریسنٹلی جلا ہے, اور یہ مطلب یہ چلا جائے گا کیونکہ میرے یہاں پہ بھی ہے. اب یہ اس سے پہلے جلا تھا, یہ بالکل صاف ہو گیا ہے. تو یہ میرے دونوں طرف یہ ہوتا ہے, ادھر سے ٹک کر کے وہ پتیلے میں بھون رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو یہ چپک جاتا ہے. اللہ. فہیمہ, آپ نے جلایا کچن میں ہاتھ کبھی؟ میں نے 2 دفعہ جلایا اپنے آپ کو. ایک دفعہ ایسے کہ گیس کھلی ہوئی تھی اور ہم نے آن کی تو کچھ ایک آواز سی آئی نا, وہ آیا اور مجھے لگا کہ کچھ ہوا ہے, اور لیشز میری جل گئی. ہاں, یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ہاتھوں کے, میں شوق میں ہی آ گئی تھی نا کہ یہ ہوا کیا ہے. میں ڈیڈی کو جا کے بولا, سسر کو, میں نے کہا انکل میں جلی ہوں. کہتے اچھا بیٹا کیا ہوا, اچھا یہ جلدی لگاؤ کوئی. انہوں نے کریم دی. پھر میں نے دیکھا کہ بہت بچت ہو گئی تھی, لیکن لیشز میری جل گئی تھیں تھوڑی سی. میری آئی بروز اور فیس پہ جو آپ کا رواں ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ کے سارے. تو وہ, اور پھر اس کے بعد ایک دن میں انڈا تل رہی تھی, انڈا تلتے چلتے وہ اڑ کے میرے انگوٹھے پہ آ کے چپک گیا. اوہ مائی گاڈ. ہاں, وہ اتنی زور سے چلا, اتنی زور سے میں دیا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھولنا شروع ہو گیا تھا میرا انگوٹھا. پورا پانی بھر گیا تھا اس کے اندر,
और कितने दिन तक फिर उसके बैंडेजेस होती रही, वो पानी निकालते थे, वो क्लीनिंग करते थे। अल्लाह अल्लाह, इतना बुरा जल गया था? अंडे से इतना बुरा जल गया था। मैंने क्या हुआ, उछल गया। और तेल अंडे के साथ मिलके ना उस पता नहीं वो जैसे फ्राई करते हुए ना कुछ उछला है उसमें से, वो उछल के इधर चिपका है और वो चिपक के उसने। आप भी बताएं, क्योंकि आप तो हमारे साथ रमज़ान में किचन में सारा संभाल चुकी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना ज़रा तुम चावल बनाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा आज मूड नहीं है बनाने का। नहीं मुझे चावल खाने हैं, आज तुम सादे चावल बनाओ। अच्छा वो चलो मैंने बना दिए। अब बना रही तो उसी वक्त ही जो है ना क्या हुआ कि उसको डालते वक्त छाननी में भाप आई। भाप आई तो उससे मैं ज़रा सा वो हुई ना, डरी। अच्छा मैं हमेशा ना ग्लव्स पहनती हूँ, ग्लव्स पहन के काम करती हूँ। इत्तेफाक से मैंने उस दिन ग्लव्स पहने बगैर काम के, जो शेफ। अच्छा कभी कभी लेकिन ग्लव्स से फिसल ना जाए, ये भी डर होता है। हाँ नहीं, उससे वो जो शेफ ग्लव्स होते हैं ना स्पेशली, वो आपको इतना इरिटेट नहीं करते। कभी भी सर्जिकल ग्लव्स नहीं यूज़ करने चाहिए, मुझे शेफ ग्लव्स यूज़ करें। तो वो यहाँ पर आकर ना मुझे उसके जो देचके का जो साइड होता है ना वो लगा। और एक अच्छा, अब मेरे पास अंडा नहीं था उस वक्त, आलू नहीं था। भाप जहाँ पर हो ना, जो स्किन ना उतरे, तो मैं नमक लगाती हूँ। नमक? वो नमक से एक जले पे नमक, वो जले पे नमक जो है ना यहाँ पर यही का 1-2 मिनट के अंदर उसकी जलन जो है ना वो खत्म हो जाती है। नमक अच्छा। हाँ, लेकिन जब तक वो स्किन ना उतरी हो, खाली वो लगने वाला था ना, तो मुझे आइडिया था कि इसमें दर्द। इसका मतलब है कि अगर स्किन उतरी हुई हो तो आप सब नमक नहीं डालना। तो नहीं नमक ना, फिर तो वो आपका वो तो फिर डैमेज ही हो गया ना आपका, काफी ज्यादा जख्म हो गया फिर तो बहुत वो ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और वो जैसे वो जो हल्की सी स्किन टाइप की होती है ना, वो बन जाती है अंडे से, उससे छाला नहीं पड़ता। बस वो अंडा नहीं था ना उसमें। हाँ। अच्छा एक दफा मेरे साथ जो है ना वो बड़ा गलत हुआ, तो मैंने आलू जो है ना, वो हमेशा ये डालते वक्त कुछ ना कुछ होता है। आलू जो है ना वो मैं अगेन छाननी में डाल रही, तो एकदम वो भाप उड़ी और वो पानी जो है ना उसका उड़ के मेरे पेट पे गिरा। ओह माय गॉड। वो जो था ना वो बड़ा, कितनी नरम स्किन होती है वहाँ की, वो जो मुझे जलन, उसके लिए फिर मैंने स्पेशली मैं डॉक्टर पे गई, मैंने क्रीम वगैरह। भाई देखिए मैं कहती हूँ आपके हाथ वगैरह यहाँ पे पाँव पे कुछ जले तो एटलीस्ट आप उसको खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके आपके पेट वगैरह पे कुछ जले तो फिर आप उसको खुला तो नहीं छोड़ सकते। टी शर्ट पहनी थी, इसीलिए कहते हैं हमेशा एप्रन वगैरह पहन कर प्रॉपर काम करना चाहिए ताकि आप सिक्योर हो। अच्छा ये ऐसे तो नहीं होता ना, अब हम घर में वैसे हमने जब शेफ का पूरा काम पढ़ा उस वक्त तो सब चीजें कर ली, लेकिन जब घर में होते ना तो खातूने खाना बन जाते हैं ना, जो है नॉर्मल वैसे। ये मैं बताऊं, ये जो जलना और ये वाली चीजें जब होती हैं, जब आप बहुत जल्दी में पैनिक, कोई मेहमान आ गया, कोई हमेशा से रहा है, जब आप इस तरह बड़े सुकून तसल्ली से बनाते हैं कुछ नहीं होता। आप कभी, यानी हम इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं हम सभी, क्योंकि कोई भी किचन में खाना बना रहे उससे पता होता है कहाँ चीज़ रखी है, कितनी आँच है, चूल्हा कितना जलेगा, क्या होगा। जब जल्दी में हम कर रहे होते हैं ना, सुबह देर हो रही है, नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, तब ज़रूर वो कहते हैं ना। मैं ना अभी बातें सुनी अल्लाह की कसम, तो मुझे ना अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा मैं एनवी भी कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारे घर में ना गैस नहीं आ रही, हम आ गए हैं सिलेंडर्स पे, और उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक भी वो ले लिया, लेकिन उससे स्टोव ले लिया, लेकिन उससे हमारी बाकी घर की लाइट उड़ गई तो सिचुएशन ये चल रही है। लेकिन भी अगर गैस आए तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ ख़वातीन आप सुन लें कि अगर इन केस आपके किचन में काम करते हुए हाथ जल जाए, तो अभी भी आप बल्कि साहब जैसे आपने मुझे इस वक्त आलू लगाया था, और आपकी पुरानी बात वो 2017 की बात है, और मैं 2017 में जब समा पे ही मॉर्निंग शो करती थी उस टाइम की बात है। जी देखिए मैं एक बात बताती हूँ कि देखिए अब जला किससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि ख़वातीन को मैं एक बात बोलूँगी, जब आप किचन में काम कर रहे हो ना तो आप फ़ोन इस्तेमाल ना करें। यहाँ फ़ोन लगा हुआ होता है और फिर आप काम कर रहे होते हैं ना, तो यकीनन आपसे गलतियाँ होंगी, डिस्ट्रैक्शन होती है। सबसे पहले अगर आप किसी पे तेल गिर जाता है, किसी पे मतलब सालन गिर जाता है, चाय गिर जाती है, अगर चाय गरम गिरे तो सबसे पहले गरम कोई भी चीज़ गिरे तो सबसे पहले आप उस जगह को ठंडे पानी से वॉश करो। सही। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी फेंट के लगा लें। और एक और चीज़ है मकई का आटा। अच्छा। मकई स्किन को इतनी जल्दी हील करती है, अगर मकई का आटा और तिल का तेल मिक्स कर लें
تو بہت سارے ایسے جو فی سبیل اللہ چیزیں دیتے ہیں ان میں یہ 2 انگریڈینٹ لازمی ہوتے ہیں. اور جیسے بھی ڈاکٹر بلقیس نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ہم یوزلی پورا پاکستان اگر میں کہوں گی نا ٹوتھ پیسٹ لگاتے تو شاید میں غلط نہیں ہوں گی, لیکن ٹوتھ پیسٹ نہیں لگانا کیونکہ جیسے ڈاکٹر بلقیس نے کہا کہ وائٹنگ ایجنٹ بھی موجود ہوتا ہے, سو یو نیور نو کہ آپ کی اسکن پہ کس قسم کا وونڈ آیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے گھر میں جو آپ کا اپنا یہ جو کچن کلینک ہے, کیونکہ جیسے آپ نے بولا نا کہ ہر خاتون خانہ کچن کی ڈاکٹر ہوتی ہے, اس میں آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جب آپ کسی اور کے گھر جاتے ہیں تو ان کے کچن میں کیا چیز نوٹ کرتے ہیں, یہ مجھے بتائیں آپ, یہ بتائیں مجھے. اکثر خواتین نا بہانے سے جا کے نہیں میں خود ہاتھ دھواتی ہوں سنک میں, نوٹ کراتی ہیں, آنکھیں اسکین کر لیتی ہیں, برتن اٹھا کے میں رکھ کے آتی ہوں کچن میں تو جا کے جھانکی مار لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو کیا نوٹ کرتی ہیں لوگوں کے گھر میں؟ صفائی یہ ضروری ہے کہ جب آپ کچن میں جاتے ہیں نا آپ کو اسمیل نہیں آنی چاہیے. عموماً کچن بہت صاف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے صاف دکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ ایک عجیب سی مہک آ رہی ہوتی ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو میں بتاؤں گی. ایک تو یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کا بڑا صاف ستھرا اوپر سے میڈ سے صاف کروا لیا, خود بھی کاؤنٹرز بھی اچھے ہیں صاف ستھرے, ڈسٹ بنس صاف نہیں ہوتے. اور ڈسٹ بنس میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ وہ پلاسٹک کے ڈسٹ بنس ہیں, جو بھی ڈسٹ بن ہیں جس طرح کے بھی ہیں, اس میں آپ پلاسٹک کی وہ نہیں لگاتے ہیں, جو تھیلی جو ہوتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ یہ بڑی اچھی پریکٹس ہے, اور شروع سے ہم نے یہی کیا ہے کہ ڈیلی آپ اس کی تھیلی بدلیں, اس کے اندر جو بھی کچرا ہے ڈمپ کیا وہ نکالا اور آپ نے باہر والے ڈسٹ بن میں رکھ دیا, اور اس ڈسٹ بن کو آپ نے ہلکا سا واش کیا اور آپ نے واپس رکھ دیا, دوبارہ سے تھیلی لگا دی. کبھی بھی کچن میں نہ کیڑے ہوں گے نہ اسمیل آئے گی. لوگ کیا کرتے ہیں ویسے بہت صاف ستھرا سب کچھ, بٹ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اور میری جو دوسری پریکٹس ہے وہ یہ کہ میں نے مطلب ہر کمرے میں ایک ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے اور اس میں شاپر لگی ہوئی ہے, واش رومز میں بھی ہیں, کچن میں بھی ہے, کمروں میں بھی ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے گھر میں مہمان بھی آ رہے ہیں, میرے اپنے بھی بچے ہیں, جہاں بیٹھیں گے اول تو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں, لیکن کبھی ہوتا ہے بسکٹس کھا رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, انہوں نے اپنے ڈسٹ بن میں ڈم کر دیا کچرا. کبھی بھی کہیں پہ بھی گند نہیں ہوتا, کوڑا نہیں ہوتا. یہ وہ پریکٹسز ہیں جو بہت ضروری ہیں. اچھا ڈاکٹر بلقیس آپ کے نوٹ کرتے لوگوں کے گھر کی کچن میں؟ اچھا میں سچ بتاؤں میں نہیں کچھ نوٹ کرتی. میں کچھ پتہ ہے کیا, میں یہ سمجھتی ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں, جب دعوت ہوتی ہے نا تو ان پہ ان کے سر پہ اور چیزیں پریشر ہوتا ہے, تو اس پریشر میں کچن آپ کو کسی کا صاف نہیں ملے گا. 2 کچن ہوتے ہیں ہر ایک ڈرٹی کچن ہوتا ہے, کلین. کلین والے میں تو اوبویس کچھ نہیں ہوتا, ڈرٹی میں جھانکتی نہیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر بھی جب کوئی آتا ہے, میں خود کھانا بناتی ہوں, تو میں خود جب کھانا بناتی ہوں تو میں بھی بہت سارے مسٹیک کرتی ہوں. لیکن خواتین جب بنا رہی ہوتی ہیں, میں پھر کہوں گی خواتین پھر ساتھ میں سمیٹی شروع کر دیتی ہیں. ہاں بالکل میرا بھی یہی ہے. بندے اگر ایک چائے بنانے کے لیے چلے جائیں یا ایک انڈا ابالنے کے لیے چلے جائیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھلارا ڈال کے آ جاتے ہیں. آپ ویسے کیا نوٹ کرتی لوگوں کے کچن میں؟ میرا بھی یہی ہے کہ بس کسی کے گھر جائے تو اندھے کی طرح جائے اور گونگے کی طرح واپس آئے. تو یہ پالیسی میری بھی ہے, میں نہیں. لیکن تھوڑا مجھے بیک اپ تو پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو میں نے کھانا کھا رہے جا رہی ہوں یا میں نے کھایا ہے وہ صفائی سے بنا ہے کہ نہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی کے گھر دعوت میں کھانا کھا رہے ہو کہ بال نکل آیا ہو؟ کہ ہوٹل میں تو آپ فوراً اگلے کو بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, سمجھ آ جاتا ہے. اچھا اب تو کھانا نہیں اتر رہا ہے, اب تو یہ والی مجھے ہوتی ہے صفائی کی ہوتی ہے کہ صاف ستھرا کھانا بنا ہو جائے. میں ٹراما ٹریگر ہو گیا. میں اپنی بہت اچھی, میں نام نہیں لوں گی, میں بہت اچھی اپنی فرینڈ کی طرف گئی تو ان کی بیگم نے میرے آگے حلیم رکھی, سو میں حلیم کھا رہی تھی, سو میں نے کہا یہ کیا یہ آیا, تو اس میں بال تھا. اب وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہوئی اور میرا اس کا آئی کانٹیکٹ بھی, اور میں نے جس طریقے سے وہ میں نے بال نکالا اور اس کے بعد ان کے سامنے وہ بال نکالا ہے, اور اب مطلب میں کیا کروں, مطلب وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ کیا آپ نے کیا, اور میں شرمندہ ہوگی کہ بال نکلا ہے, اور وہ مجھے کہہ رہی کیا وہ اچھی نہیں بنی. تو میں اس کو کہہ رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اس نے دیکھا نہیں کہ میرے منہ سے اتنا لمبا بال ایک نکلا ہے, وہ ختم ہی نہ وہ بال ایسا تھا. خیر میں آپ سے بھی پوچھوں گی کہ آپ کچن میں کیا چیزیں نوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر بلقیس آپ کچن کاؤنٹر میں بھی جائیں گے, لیکن مجھے یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی بریک, سو ڈو ناٹ گو اینی ویئر. ہم گئے اور تھوڑی دیر بعد کے بعد واپس آئے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ کے گھر کا کچن آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ایک خاتون خانہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے, کیونکہ اس نے اس چھوٹے سے کچن کو اپنی ایک طرح سے پوری کائنات بنایا ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام کی جگاڑ اس کچن سے تو ضرور نکل سکتی ہے. اس لیے ہم خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم اپنا کچن صاف بھی رکھیں, کیونکہ خواتین جو ہیں وہ چاہے میں کہتی ہوں ورکنگ وومن ہوں یا وہ ہاؤس وائف ہوں, وہ ڈاکٹر بھی ہوں, لیکن
अगर उनके घर का किचन साफ ना होना, ये मैंने लोगों को देखा, लोग किसी बंदे को जज नहीं करेंगे कभी भी, बल्कि उसका भी उतना ही घर है जैसे औरतें काम, बंदे काम करें, औरतें भी काम करें, तो वो लेकिन उस किचन से उस औरत को जज करेंगे कि जी इसके घर का तो किचन जो है ना वो तो हमने बड़ा गंदा देखा, तो ये किचन, इसलिए ख़वातीन बड़ी तवज्जो भी देती हैं। अच्छा, आप लोगों के किचन में क्या चीज़ नोट करती हैं? मैं सबसे पहले वही सफाई जो है ना वो ज़रूर, और अच्छी स्मेल आए, खुशबू आनी चाहिए। दूसरा जो डस्टबिन की बात है ना, मैंने अक्सर लोगों के घर देखा है डस्टबिन खुले हुए होते हैं, डस्टबिन खुले हुए नहीं होने चाहिए, हमेशा डस्टबिन जो है ना उसका ढक्कन बंद होना चाहिए। वो आपने लगा दिया उसके अंदर जो थैला वैला जो भी आपने लगा दिया, लेकिन डस्टबिन बंद हो। जिसके घर भी डस्टबिन खुला होगा वो बैड स्मेल जो है ना फैलना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि लोग ना काउंटर को साफ़ करने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक टोटका बता दूंगी कि केमिकल ना यूज़ करें। आप एक स्प्रे बॉटल लें, उसके अंदर आप पानी, विनेगर, उसके बस विनेगर भी डाल दें तो भी से मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपके इर्द गिर्द जो कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस कुछ नहीं आए। लोग यूजुअली ये बेड पे भी स्प्रे करते हैं ना, बेड पे भी इसमें वो सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा भी डालते हैं ना, विनेगर, पानी और बेकिंग सोडा डाल के। बेकिंग सोडा मैं पता नहीं, मैंने कभी भी नहीं डाला, मुझे पता नहीं बेकिंग सोडा से कुछ लोग कहते हैं डालते हैं, अच्छा होगा ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। लेकिन मैं बस ये जो 2 चीज़ें डालकर इसका स्प्रे करके उससे आप साफ़ कर लें। लेकिन केमिकल जो होता है ना, जिस तरह लोग एक आजकल स्प्रेज आए हैं उसको खुशबू के लिए भी, जी, वो भी मैं कहती नहीं। वरना ये है कि आपने नीम के पत्ते लिए, उसको बॉईल कर दिया और अपने किचन की भी सफाई में आपने कोनों में डालकर उसको हल्का सा आपने पोंछा उससे। अच्छा, ये भी वैसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने किचन में ऐसी क्या चीज़ करें कि किचन में महक आती रहे। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस अब आप जरा आ जाएं, किचन की तरफ रुख करें और बताएं कि पहली चीज़ जो डॉक्टर बिल्किस, वैसे माशाल्लाह से डॉक्टर बिल्किस आपने इतना ज़बरदस्त वज़न अपना कम किया है, ओहो हो, जो आपने रिवाइंड का बटन अपना दबाया जिस ना, तरह मैंने कि अल्लाह ना करे कोई करे। ये बात मैं भी अपने लिए सबको कहती हूँ। हाँ, तुम क्यों अपने लिए जब भी बता वेट लॉस करें जरा अच्छी सेहत के साथ करें। मेरे साथ जो है वो अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, ये मैं दुआ करती हूँ। अच्छा, अब मैं सबसे पहले बताऊंगी कि देखिए फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें आप कैसे साफ़ करो। वो होता है कि हम लोग बहुत सारे केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कलर भी उड़ जाता है ना, जो उसका पेंट होता है वो उड़ जाता है, निकल जाता है। और ख़याल शायद कभी आपके घर में वो जैसे वो आ रहा होता है कि ओकेजन आ रहा होता है, तो ख्याल आता है कि पंखे भी साफ़ करने, तो उस पर इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई होती है। तो जो चीज़ यहाँ पे रखी है, तंबाकू के पत्ते, ये बिल्कुल ना खाएं, सेहत के लिए सही नहीं है, मगर सफाई के लिए इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं। तंबाकू के पत्ते? जी, तंबाकू खाए होते कैसे? ये देखिए इससे होते हैं ना, ओके, सूखे हुए तंबाकू, सूखे हुए तंबाकू के पत्ते। आप अगर पेशावर से ट्रैवल करें चित्राल की तरफ तो अक्सर ये सारे वहीं उगे हुए होते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह बड़े बड़े से पत्ते होते हैं। आपने जो है ना सिर्फ एक पत्ता लेना है, तकरीबन 1.5 लीटर तक का पानी आप ले लें और आप इसको अच्छी तरीके से इसमें उबाल लें। ठीक है, आप उबाल लें, 1.5 लीटर पानी इतना हो जाए कि 1/2 लीटर रह जाए। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी समझ लें कि सफाई का वो तैयार हो गया। पहले आप गीले कपड़े से जितना आप पहुँच सकते हैं, जो मिट्टी वगैरह जमी है उतार लें। उसके बाद ये तंबाकू वाला जो पानी है इसको स्प्रे करें, खुद ब खुद ऐसा लगेगा कीचड़ गंदगी खुद ब खुद साफ हो रही। ऐसे ही होता है किचन के कोनों में काई सी जम जाती है। ये लोग ये ना करें कि लोग वैसे नॉर्मल तंबाकू जो खाते हैं वो लेकर आ जाए साफ करने के लिए। चले पत्ते नहीं मिल रहे, सही। वो तंबाकू के दाग होते हैं, ये पत्तों से चीजें साफ हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिर आपके लंग्स में दाग कर देते हैं पीने से। वो शहर में भी कहीं कहीं दाग नजर आते हैं, वो जी इसके खतरनाक दाग। तो आपने इसको जिस तरह मैंने बताया इस तरह करके, और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे गैरेज में बहुत सारी जगह पर ऐसे कालक सी लग जाती है, काई सी लग जाती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। दोनों के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, एक होते लाल चींटियां घर पे आ जाती हैं रातों को ना, जैसे देखो सुबह उठो ना तो हर जगह शहद की तरह लाल लाल चींटियां हर जगह आ जाती है। अगर वो काट लें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, घर से आटा लें। घर से आपने आटा लिया, तकरीबन मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ, बाकी तो आटा में आप मिला लेंगे। आपने मिर्चें और ये काली मिर्च, बस इतना सा, लाल मिर्च और काली मिर्च आपने मिक्स किया, इसको घर के आटे में मिक्स करके फिर इसको ऐसे करके ना, ऐसे करके
जहाँ आपको लगता है चींटियाँ आ रही हैं वहाँ डाल दीजिए, कोनों कोनों में डाल दीजिए। आप यकीन करें कुछ भी नहीं होगा, गायब हो जाएंगी, आपको नजर ही नहीं आएंगी अपने घर में। जहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लाल सीजन है लाल चींटियों का। जी जी, आपने आटे में मिक्स करके बस इस तरह, जैसे रात को हम किचन साफ करके जाते हैं ना, तो आप ये इस तरह करके डाल के चली जाए, सुबह इसको आराम से वाइप ऑफ कर दें ना। चींटियाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि चींटियाँ आपको मरी हुई मिलेंगी, ऐसा भी नहीं होगा। चींटियाँ आपके घर से, आपके किचन से चली जाएंगी। ठीक है, ये एक है कि बहुत अच्छा। दूसरा, सफाई आपने करनी है तो ये समझ लें कि सिरका है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि ये वाले चूल्हे तो नहीं होते हमारे घर में, जैसे दूसरे चूल्हे होते हैं उसमें सारी चीजें घिर के खराब हो जाता है, चिप कीचड़ हो जाता है, तो उसको आप कैसे सही करें। आपने लिया खाने, ये है हमारा विनेगर, आधा कप, इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के खाने का सोडा, और इसमें 1 चम्मच भर कर हम डालेंगे नमक। ये 100 चीज़ों पे भारी है। इससे आप अपना फ्रिज साफ कर सकते हैं। फ्रिज में जो पट्टियों में अक्सर आपने देखा होगा लाल बेग जमा हो जाते हैं। जी जी जी, जैसे पट्टियां खोलते हैं ना, जैसे फ्रिज खोलो तो जो चिपक वाली वो होती है, जो प्लास्टिक की रबर होता है उसका, उसमें जो है ना पट्टियां जो है ना उसमें लाल बेग जमा हो जाते हैं। तो अगर आप उस लाल बेग वगैरह को ख़त्म करना चाहते हैं तो यही वाला पानी आप लगा दीजिए। बार बार आपने लगाना है, ऐसा नहीं एक दिन लगाकर छोड़ दें। और ये जहाँ पे कुछ खवातीन ऐसी होती कि मैं आज ही चैंपियन बन जाऊं, अभी ही मैं सब कुछ आज ही हो जाए, आधे घंटे में मतलब कि मैं जो ना किचन चमका के निकलूं, ऐसा नहीं होगा। आप इसको डिप करके सब जगह डालकर चले जाएं। हाफ एन आवर, 1 घंटे बाद आप आइए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हर चीज साफ हो चुकी होगी। बस आपने सिर्फ पानी डालना है और आपने स्पंज से साफ करना है। सही, यही चीज आप अपने वॉशरूम में करेंगे। आप अपने वॉशरूम में जो मतलब वॉशरूम में भी ऐसा तो टाइल्स में कीचड़ जम जाती है, उधर भी आप यही चीज करेंगे। और वॉशरूम के अभी देखिए जो ये मौसम है, इसमें कन खजूरा पता नहीं क्या क्या वॉशरूम के उससे आते हैं, नालियों से आते हैं। आप ये वाली चीज उधर भी डालेंगे। उसके साथ आप लाल मिर्चें कूट के 2-3 डाल दीजिए। आप यकीन करें आपका वॉशरूम भी साफ हो जाएगा। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप लोग कहीं मजा आइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक चीज़ जो अभी जिससे नाज़ी की बात करी थी ना कि देखिए अपने जो डस्टबिन होती हैं उनके ढक्कनों को बंद रखा करें, बिल्कुल ऐसे जब आप वॉशरूम में होते हैं। एक तो पहले वॉशरूम का दरवाज़ा इसको बंद रखना बड़ा ज़रूरी है, और जो कमोड है उसके मेक श्योर कीजिए कि जिसका कवर है इट्स प्रॉपर्ली कवर्ड। ठीक है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। स्पेशली बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ कि जब वो फ्लश कर रहे होते हैं तो वो उसका कवर को नीचे नहीं गिराते। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए वो पूरी जो आपका जो एयर है उसमें उसकी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। सो उसका ज़रा बड़ा ख्याल आपको रखना चाहिए। अच्छा, ज्वेलरी भी तो मैंने सुना है कि विनेगर और बेकिंग सोडा वाले पानी से इसको साफ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो चांदी वाली ज्वेलरी, चांदी वगैरह, हाँ चांदी वगैरह साफ करने, गोल्ड भी सही साफ कर ले, लेकिन अगर उसमें नग लगे हुए हो ना, जी जी, और नग में अगर कलर किया हुआ तो वो भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से चीजें करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा, इसका मतलब है हम फिर पहचान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें एमरल्ड कुछ कोई भी गलत बेचते हैं तो हम उसको ये पानी में डाल के देख सकते हैं कि रंग ये भी कहते हैं, कुछ कहते हैं बाल लेके भी उस पर जला लो तो फिर उससे भी पता चल जाता है कि असली है या नहीं। जैसे अगर आपने अकीक पहना हुआ तो उसके बाद बाल रखें फिर इसको जलाएं, हाँ, तो फिर उससे भी पता चल जाता है और इससे भी पता चल जाता है कि आपको असली चीजें दी गई हैं या प्लास्टिक है, तो उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, ये देखिए देखने में ये बहुत छोटी चीज लग रही है, लेकिन ये एक फॉर्मूला आप अनेक यानी कि 100 चीजों पे आप कर सकते हैं। जहां पर आपका डीको पेंट हुआ है ना, उस पे भी आप हल्का सा हाथ लेकर आप आराम से उसको भी साफ कर सकते हैं। और एक और चीज, फ्रीजी ड्रिंक हम पीना मना करते हैं ना कि अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन सफाई के लिए उससे अच्छी चीज कोई नहीं। जी, ये मैंने सुना है, मैंने एक आप यकीन करें, मजबूरी में मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई नहीं मंगाता, सब मंगाते हैं आप इंटरटेन करने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। आधे आधे बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में भी नहीं रखते और कहते हैं कि इसको फेंक दो। फेंक के कभी भी नहीं, अवल तो पीना नहीं चाहिए। चले आपने मंगा लिया, पी लिया, बच अगर उसकी गैस निकल गई, हाँ बच गई ना, तो उससे आप अपने सिंक जो मतलब सिंक, हाँ जो आपके
स्टील के लगे हुए होते हैं जो आपके किचन में बर्तन धोने की जगहें जो है उससे आप साफ करें। बिल्कुल, कहते हैं आप इवन कि आप उसको कमोड में भी आप उसको डाल सकते हैं। अच्छा, और एक और है, इमेजिन अगर ये ड्रेन साफ होता हो तो जब हम पीते होंगे तो हमारी क्या क्या चीजें साफ कर देते होंगे। और एक और चीज, बेहतरीन स्किन पॉलिश भी है जी, मैं बता देती हूँ। जैसे आपका ये फिजी ड्रिंक बच गया, आप वो ले लीजिए, उससे आप उस जैसे 4 से 5 चम्मच आपने लिया या आधा कप आपने लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डालें मजीद, और 2 चम्मच मजीद अच्छा पॉइंट ऐड किया, और उसमें 2 चम्मच घर से आटा डालें। ठीक है, 1 चम्मच जैसे हम बादाम है ना उसको पीस के डाल दें, इससे अच्छे स्किन पॉलिश कोई नहीं होगी। और अगर आप टैन होके आए हैं तो आप इसके ना स्क्रबिंग करें और आपको 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो कुछ बुरी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, तो इस तरह करके आप ये वाला हैक कर सकते हो जिससे आपको जो है आपको फायदा हो सकता है, स्किन के लिए आपको फायदा होगा। जलने के लिए तो हमने बता दिया। अच्छा, अपने किचन में कौन कौन सी आप चीज़ें रखो कि अल्लाह ना करे कभी कुछ हो तो आपको काम आए। जैसे छुरी से कट लग गया जी, अगर गहरा कट लगा है तो पहले तो चीनी आप और चाय की पत्ती डाल दें, बेस्ट हैक है, और दबा दें हाथ को, जैसे लग गया चाय की पत्ती चीनी डाल के इसको बिल्कुल कस के बांध लें, यकीन करें ब्लड रुक जाएगा। बच्चों के अक्सर होंठ फट जाते हैं तो आप उसमें भी थोड़ी सी चाय की पत्ती और चीनी डाल दें, ब्लीडिंग रुक जाएगी। डॉक्टर के पास लाजमी ले जाए, अल्लाह ना करे कि ब्लीडिंग हो, लेकिन बच्चा रोना भी, जैसे ही चीनी से रोना भी बंद कर देता है और साथ में डिफरेंट जाता है उसके मुंह, हाँ, और साथ में जो है ना ये जो उसको सही हो जाता है। और ये मैंने हाथ का बताया, लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसे होता है जैसे कुर्बानी में गहरे कट लग जाते हैं छुरी से और उस वक्त हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं होते, तो अनार का छिलका पीस के पाउडर बना के अपने किचन में ज़रूर रखें। ऐसी सूरत में जब बहुत गहरा कट लगाओ तो दावे के साथ कहती हूँ कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि क्या किया है कि आपकी ये चीज़ चिपक गई है। दूसरा, अर्जुन की छाल, वो भी उसको पीस के पाउडर बना के रख लें। अल्लाह ना करे जैसे बच्चे गिर जाते हैं ना, जी, चोट लग जाती है, मैं किचन हैक्स ये बता रही हूँ कि बच्चा गिर गया, चोट लग गई, तो अगर आपके पास अनार वो जो अपना अर्जुन की छाल पीस के पाउडर बना के रखा है, फौरन उसको पानी में घोलें, लगाएं, पट्टी बांध दें, डॉक्टर के पास ले जाएं, जब तक जो उसको डैमेजेस नहीं होंगे। हमारे गांव में, क्योंकि मेरा गांव लास्ट बॉर्डर ऑफ चित्राल है, पाकिस्तान है, बल्कि वहाँ से हमें पहले के ज़माने में डॉक्टर्स के पास आने के लिए 4-4 घंटे पैदल चलना पड़ता था। ओह माय गॉड। तो उस वक्त जो वहाँ के लोग क्या कहते थे, यही अर्जुन की जो छाल थी, अगर किसी की हड्डी टूट जाती थी उसको भी इसी से जोड़ते थे। ओके, पहले के ज़माने में हर चीज़ आपको किचन से ही मिलती थी, हर्ब से ही करते थे, तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि अर्जुन की छाल आपके किचन में होना चाहिए। अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, ये हंसली निकल जाती है, या यहाँ बच्चों को कोई उठाता है तो चोट लग जाती है, हल्का सा पानी के साथ लैप करके हल्का सा आप उसको जो है ना पट्टी बांध दें डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, बल्कि जब आप एक्सरे कराएंगे तो लगेगा कि टेयर आया था, सही हो चुका है। इतने अच्छे ये किचन के हैक से, मोजिज़ाती किस्म की हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक और बता दूं चाय की पत्ती के बारे में, जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, पेट नहीं पकड़ में आ रहा होता, तो ये भी किचन हैक्स ही है कि आपने फौरन अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के चाय की पत्ती फंकवा देनी है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। और वैसे ही आप चीनी, नींबू और उसका जैसे ORS बना लेते, वो तो आप बना के पिलाना शुरू करें, लेकिन लूज मोशन को नंबर 1 रोकने के लिए आपके किचन में जो मौजूद है वो चाय की पत्ती है। उबालना नहीं है, उबालना नहीं है, बस उसको वैसे चम्मच में लिया, मुंह में उसको फांक लिया आपने पानी के साथ। अच्छा, मुझे जनाब ब्रेक लेनी है। आज का पूरा शो हमारा जो है वो किचन हैक्स के हवाले से है, तो देखते रहें। और अगर आपके पास भी कुछ हमारे साथ हैक्स शेयर करने के लिए मौजूद है तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप अपने किचन से किन किन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं, आज हम शो में स्पेसिफिकली उस हवाले से बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा किचन की सफाई के बारे से बात भी करें, तो आप जब किचन की सफाई की बात आती है तो आप कैसे मेक श्योर करती हैं कि आपकी किचन में चूंटियाँ ना आएँ, आपके किचन में कॉकरोच ना आए, और साथ में फिर इस चीज़ को भी कैसे आप इंश्योर करते हैं कि
चूहे ना आए? जी अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई मेरी किचन में कुछ हो या ना हो मगर वो चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सिरका। सिरका ऐसी चीज़ है जो मेरे तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है। जब मैं चावल उबाल रही हूँ तो 1 ड्रॉप मैं डालती हूँ, जब मैं सैलेड बनाती हूँ तो उसमें 1 ड्रॉप डलता है। जिस तरह बिल्किस आपा ने बताया कि मीठे सोडे के साथ, अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे सिंक है हमारा, किचन का सिंक है, उसमें मेरी नॉर्मली प्रैक्टिस है हफ्ते में 1 दफ़ा मैं ये करती हूँ, बड़ा चमचा भर के मैंने सिंक में ऐसे ही मीठा सोडा डाला, उसके ऊपर तकरीबन 2 चमचे 3 चमचे भर के और मैं सिरका डाल दिया और मैंने उसको छोड़ दिया और वो एकदम बबल्स बनते हैं और वो अंदर तक चला जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि गर्म पानी आप पतीले में भर लें, चाय का जो बर्तन होता है वो आपने लिया और वो गरम आपने उसमें डाल दिया सिंक में। ओके ठीक है, तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, और आपकी सारी नालियाँ साफ करते हुए, which is very important। इससे क्या होता है कि नॉर्मली अब जैसे आप जब सिंक नए जो लगवाते हैं लोग या उसके जो पाइप हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो लोग पहले क्या करते थे, तेज़ाब की बोतलें ला के डाल रहे हैं, तो वो सारा ख़राब हो जाता है। स्मेल भी आती है, स्मेल बहुत आती है, इससे स्मेल नहीं आती और जो अंदर चिकनाई जमा हो जाती है वो सारी क्लिनज हो जाती है। आपका जो पाइप है अंदर का वो डैमेज नहीं होता, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है सफाई की वजह से। तो ये मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा आपने कर लिया। यही चीज़ जो मेन आपकी नालियाँ हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं घरों में, यानी वॉशरूम्स की नालियाँ, उसमें भी मैं यही करती हूँ, उसकी तादाद बढ़ा दें, डबल कर दें। आपने इसी तरह उसको खोला, डाला और आपने गरम पानी आपने डाल दिया, आप उसको बंद कर दें। ना चूहा आएगा, ना कॉकरोचेस आएंगे, ना ही कनखजूरे आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा आप लोग क्या करते हैं किचन की सफाई के लिए? बढ़िया, मुझे याद है कि एक दफ़ा चूटियाँ घर में ऐसी लाल वाली चूटियाँ के लिए बहुत ज़्यादा, तो वो फैसल को ही काटती थी, किसी को तो नहीं काटना, वो काटती भी उन्हीं को थी। अब उनका खून का मज़ेदार लगता होगा ना, बड़ा मज़ेदार। और वो परेशान करते हैं कि चूटियों को हल करो, कुछ करो, स्प्रे कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। ऐसा लेकिन ज़ुबैदा तारिक को कॉल की, कहा आप मुझे बताएं इसका हल के क्या हल, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने कहा कि आप डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल तीनों सेम क्वांटिटी में स्प्रे बॉटल बना लें और उसको कोनों में घर के आप स्प्रे कर लें, या फिर आपकी जो पोछे वाली बाल्टी है उसमें आप उसको 1 स्कूप डाल दें और उससे पोछा लगाएं। खत्म हो गई थी सारी। ये सही कह रही हैं, इससे मक्खियाँ खत्म हो गई थी, मक्खियाँ भी खत्म, कह रहे मक्खियाँ भी खत्म हो गई, चूटियाँ भी चली गई, सब गायब हो गई है। मतलब ये तो एक डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, लेकिन कोशिश करें उसके बाद माचिस लेके ना कोई वहाँ पे खड़ा हो, कुछ भी मिल जाए बहुत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा और कोनों में थोड़ा स्प्रे कर दें जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ये होती है। मदिया मैं बता रही हूँ सच बात कि वो कह रही है तो सारी गायब हो गई है, तब चली गई। अच्छा एक चीज़ की आप में से किसी ने अभी तक बात ही नहीं की, मैं आप लोगों की शक्लें देख रही हूँ, मैं तक रही हूँ कि शायद कोई मेरी हेल्प करे। क्या चीज़? भला किस चीज़? छिपकली। छिपकली मैं बताऊं, क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे किसी चीज से मतलब दुनिया की कोई चीज ले आए मुझे नहीं, चूहे से डर नहीं लगता, छिपकली आ जाए ना बस मैं कहीं चढ़ के बैठ जाती हूँ, ये निकाल दो। बिल्कुल 3-4 दिन पहले तक सोच रही थी, मेरे को शुक्र है मेरे कमरे में कोई कुछ नहीं आता, कभी छिपकली नहीं आती। मैं मेरे मैट्रेस पे चलती भी गई ना ऐसे, और असद सोता है इस पे ना, सोता असद है और असद भी पैनिक, और मैं तो यूं ही हो गई ना, सुन हो गई मैं फिर से। कह आप कैसी मम्मा है, आप ये कैसी मम्मा, उसको कुछ करे। मैंने कहा मैं क्या करूँ उसका, बेटा मर्द बनो। मैंने कहा तुम मर्द हो, तुम कर, वो मुझे डाले, मैं उसके बाद। अब मैंने कहा इसका तो हल करना पड़ेगा, अब तो मैं अब्बा भी हूँ, आप अम्मा भी अब्बा दोनों। पहले तो ये बोलती थी फैसल तुम करो, जाके स्प्रे लेकर आओ, ये करो वो करो, उसको मारो, मुझे नहीं पता। अब मुझे कहीं से पता है ना, सूरह माऊन का 7 मरतबा आप घर में लगाएं सूरह माऊन, क्योंकि हो रहा था कभी अनम कह रही मम्मा इतनी बड़ी सी छिपकली वहाँ लाउंज में आ गई है, छोटी वाली कमरे में आ गई, और मेरे जो एक रूम है जो वार्डरोब रूम है वहाँ मैं कपड़े निकाल रही हूँ तो वो यहाँ से होती हुई गई है। मैंने कहा क्या वैसे आपको पता है, मैं आप लोग कहेंगे कि मदीहा क्या ये इतनी वो पुरानी ख़वातीन वाली बातें कर रही है, लेकिन वाकई भाई एक मस्त शुदा कौम भी है, और बहुत सारी जगहों पे लिटरली आपको, हमने वो बच्चों ने डॉक्टर मिलाकत का शो सुना था ना, उसमें था कि अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चली जाओ। कुछ छिपकलियाँ वाकई से कोई जो आपके लिटरली ना आपको फॉलो करती हैं। मैंने उसको मैंने उसको बोला सूरह माऊन आपने कहा कि 7 दफ़ा लगा, 7 मरतबा लगा। मैंने फिर छिपकली को भी बोला कि वो छोटी वाली जा ही नहीं रही थी। हाँ नहीं जाती, कभी कमरे में छोटी वाली नहीं जाती। मैंने उसको बोला तो थोड़ी देर में वो चली गई, फिर मैंने सूरह माऊन 7 मरतबा हर जगह लगानी शुरू की। मैं 6 की तरफ रहती हूँ, वहाँ पे आस-पास ना सारे वो हैं, मैदान है। जी
آپ سوچ نہیں سکتی ہیں جون جولائی میں میں نے 50 سے اوپر چھپکلیاں ماری. آپ نے خود ماری ہے؟ یس, میں بتاتی ہوں کیسے. واو, ہے تھوڑا سا خطرناک طریقہ, میں ہر ایک کو نہیں کہوں گی کہ گھر پہ, لیکن میں تنگ آ گئی تھی. میں میرے ہسبینڈ اتنا, ہم لوگ وہ ایک اسپرے آتا ہے نا جو اسپیشلی جی 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 کالی بوٹل بڑی ساری, نہیں مرتی واقعی, میں نے ہوش ہوتی ہیں جو چکر گھس جاتی ہے. سبزی منڈی گئی, وہاں سے جا کے جو اس کا ہوتا ہے نا لکوڈ جو دمک مارنے کا, اس کا لکوڈ لا کے میں نے پورا ایک اسپرے بوٹل بنائی ہے, اور اس کا جو آگے کا جو منہ ہوتا ہے نا اس کو میں نے بالکل ٹائٹ کر کے نا اس کا بالکل آپ کے وہ جو ایک دم سے جو ہے نا وہ آئے کہ اسٹریٹ فائر کی طرح, اوکے سیدھا ایک ہی دھار سی نکلے, اب وہ پھیلے نا. تو اسٹریٹ فائر میں نے چھپکلیوں کو اسٹریٹ فائر کر کر, کیونکہ میں نہ کری, اب میں کھڑی ہوتی ہوں مجھے لگا جھاڑو یا جوتوں سے ماری, نہیں صوفے کے اوپر کھڑے ہو کر, اور میں نے یوں فائر کر کر کے ماری. بیکاز دیٹ, یہ تو پھر آپ وہ پانی والی ہوتی ہے گن نہیں ہوتی تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس میں بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن وہ سیدھا نکلتے ہیں. لیکن کیونکہ جہاں پر بچے ہیں یا کچھ, میں اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ لٹل ڈینجرس, کیونکہ اس کی اسمیل بہت ہوتی ہے, آپ کو ماسک پہنا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے آپ کو جانا ہے. میں تو نہیں کر سکتی, لیکن آئی واز سو اسکیئرڈ. اچھا, لیکن اس کے بعد جب میں بہت تنگ آ گئی نا, میں نے کہا یا اللہ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں یہ چھپکلیاں آنا بند ہو. میں نے سورہ بقرہ گھر پہ لگانا شروع کر دیا, اور جس دن سے میں نے لگانا شروع کی ہے, عمران کہتا ہے یار چھپکلی نہیں آئی بڑے دنوں سے, مس کرے, شکر ادا کرو. نہیں, اس کو مزہ آ رہا تھا مارنے میں, میں نے کہا شکر ادا کرو اب نہیں آ رہی ہے. اچھا, اور میں نے کہا یہ, اور اس کے بعد یہی والا اسپرے نا میں گھر کے باہر بھی جا کر جہاں مجھے نظر آتی ہے نا, میں گھر کے باہر بھی, کیونکہ گھر کے اندر آنا جو ہے, اچھا اندر بھی کیوں آتی تھی, یہ جو سلائڈنگ ڈورز ہوتی ہیں نا, دیز آر ویری ڈینجرس. وہاں پہ پھر میں نے پٹیاں لگائیں پوری, کیونکہ ظاہر بات ہے رینٹ کا گھر ہے تو میں کچھ ظاہر بات اپنی مرضی سے آپ تو نہیں بنا سکتے, پوری پٹی لگا کے اس کو کور کے. سلائڈنگ ڈورز آر سو ڈینجرس, مجھے کرن نے بتایا تھا کہ یہ سلائڈنگ ڈور سے آتی ہیں, ان کو تم جو ہے نا بند کرواؤ. تو پھر میں نے وہ ساری بند کی پٹیاں, اس کے باوجود بھی آ رہی تھی, تھوڑا سا باہر تھی, بس پھر میں نے سورہ بقرہ جس دن سے لگائی, اللہ کا شکر ہے اب تو وہ نہیں آ رہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ اسپرے گن والا جو سین, میں آسان طریقہ بتا دیتی ہوں, بہت ایزی ہے طریقہ, میں بتاتی ہوں جو کہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے, کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتی چھپکلی. اور میرا بھی گھر ایسی جگہ پہ جہاں پورا آس پاس جنگل درخت بڑے بڑے سب کچھ ہے, وہاں تو گرگٹ بھی آ جاتے ہیں. مطلب گرگٹ سے ڈر نہیں لگتا, پتہ نہیں, چھپکلی گھروں میں گھستے, گرگٹ باہر رہتے ہیں, بٹ یہ کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے احتیاط. اچھا, اس میں کیا ہے کہ کچن سے سٹارٹ کرتے ہیں, جتنے بھی کچن کیبنٹس ہیں سلور شیٹس آتی ہیں آج کل, ڈائریکٹ جو ہوتی ہیں جو چپک جاتی ہیں, عموماً آپ آن لائن منگوا لیتے ہیں بہت ایزیلی. سلور, اچھا, وہ اس پہ چپکی ہوئی کتنی بری لگیں گی, میں تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتی. نہیں, چپکانے والی نہیں, وہ ہوتی ہیں جو آپ نیچے سے چپکا دیتے ہیں. اچھا, مجھے لگا وہ جن پہ چھپکلی چپک جائے گی, میرے دماغ میں ابھی تک چھپکلی ہے نا. نو, آپ نے کبرڈز میں وہ بچھانی ہے, ٹھیک ہے, جہاں آپ نے اپنے برتن رکھے ہیں وہاں بچھانی ہے. اس سے چھپکلی, کاکروچز, مچھر کچھ نہیں آتے, پہلی بات. اب کمروں میں آپ کیا کریں گے جہاں جیسے آ جاتی ہیں لائٹس پہ ادھر, تو یہ جو ایلومینیم فوائل ہوتی ہے, کچھ بھی نہ کریں آپ, سمپل کیا کریں کہ جو آپ کی جہاں پہ ٹیوب لائٹس لگی ہوئی ہیں نا یا لیمپس لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ اس طریقے سے آپ بالکل پتلی سی پٹی لگا دیں اس کے ساتھ دیوار کے اوپر, کہ وہ نظر نہ آئے, بری نہ لگے. یا آپ کی کوئی ہینگ ہوئی ہوئی ہیں تصویریں یا جیسے ہوتی ہے ان کو سلور شیٹ سے ان کو کیا کوفتہ, ہاں ان کو ہوتا ہے, یہ نہیں آتی, یہ نہیں آتی سلور شیٹ. میں نے تو سنا تھا بچپن میں کہ جی وہ مور کے اگر پنکھ رکھ دیے جائیں یا پھر انڈے کے چھلکے رکھ دیے جائیں تو اسے چھپکلی نہیں آتی. یہ آزمایا ہوا ہے مدیحہ, میں نے اپنے گھر میں یہ آزمایا. میرے کمرے میں بڑی بڑی پینٹنگز اور چیزیں اس کے پیچھے بھی آ جاتی ہیں نا عموماً, اور لاؤنج میں خاص طور پہ باہر سے. میرا ٹیرس بہت بڑا ہے, اس میں بہت پودے اور بڑے لگے ہوئے, تو وہ بیبی لیزرڈز آتی ہیں چھوٹی چھوٹی, بڑی نہیں آتی, چھوٹی. مگر میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس بھی ہوا تھا, میں بھی شیئر کرتی ہوں. تو میں نے یہ کیا کہ وہ پینٹنگز کے پیچھے آپ نے سلور جو ایلومینیم فوائل ہوتی ہے وہ آپ بس ٹیپ سے لگا دیں, نہیں آئیں گی, نہیں, کیونکہ ان کو وہ جگہ پینٹنگز کے پیچھے چھپری ہوتی ہے, فریمز کے پیچھے چھپری, یا دروازوں کے پیچھے جو آپ کے کھلے ہوئے دروازے ہوتے ہیں وہاں آپ لگا دیں, ایک یوں دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ پتلا سا نا, بس بہت زیادہ نہیں کہ وہ ویزیبل ہو یا برا لگے. اور میں نے کچن میں کیا کیا ہے, وہ والی سلور شیٹس منگوا لی ہیں, وہ میں نے بچھا دی ہیں نا. کاکروچ, وہ سلپ بھی ہوتی ہے اس پہ, جی, ان کے ہاتھوں پاؤں کو کچھ ہوتا ہوگا, ان کو آئی تھنک مجھے لگتا ہے ان کو اپنا شیڈ دکھتا ہے اور بھاگ جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے جہاں ہمیں ان سے کرائیت آتی ہے ان کو بھی کرائیت آ رہی ہوتی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. میں اب نا چھپکلیوں کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ایلومینیم فوائل سے اریٹیٹ کیسے ہوتی ہیں. آپ اس میں پی ایچ ڈی ثواب ہے, کیسی بات ہے. ہاں یہ بات تو ہمیشہ سے, ہاں تبھی تو کہتے ہیں اگر آپ چھپکلی, اگر آپ کو, ہم نے تو بچپن میں دیکھا کہ اگر خدا نہ خاصا چھپکلی
ने आपको टच कर दिया तो चलो फौरन गुस्ल लेकर आओ, और छिपकली को मारने के बाद भी, हाँ छिपकली को मारने के बाद भी फिर आपको गुस्ल लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि छिपकली को अगर मार दो ना तो दुम वहाँ पे जिंदा होते हैं, वो याद वो डेंजर में अगर आपको लगता है कि आपकी उससे जूती से उसकी दुम, या आपने किसी को डंडा मारा है या वाइपर मारा उससे उसकी दुम अलहदा हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डेंजर में आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपनी जो दुम है उसको खुद अपने से अलहदा करती है, वो खुद उसको डिटैच करती है और फिर बाद में उसको अलग से ग्रो भी कर लेती है, वो वापस भी आ जाती है। सो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है कि छिपकलियों से लोग गर्मियों में इतना परेशान होते हैं। मैं कहती गर्मियाँ सही हैं पर छिपकलियाँ मेरे घर में इतनी सी एक, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है। और जो बता रही थी कि मेरे बच्चों के बेडरूम में एक बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, इतनी बड़ी छिपकली पता नहीं कहाँ से आई, और वो वही थी कि मुझे लग रहा था वो कोई मखलूक है, क्योंकि वो जब हम जाके देखते थे वो यूं दीवार पर है और हमने यूं पलट के देखा गायब। अरे भाई कहाँ गई? मैंने बंदों को बुला लिया, मैंने अपने माली को बुला के कहा कि, और वो जब देखे वो गायब, और वो इतनी बड़ी थी, इतनी मोटी, और वो नहीं जा रही थी। और हमने उस कमरे को लिटरली बिल्कुल बंद कर दिया, ना मेरे बच्चे उस कमरे में सोते थे ना कुछ। और जब हम दरवाज़ा खोल के झांके, मुझे अभी भी ना शिवर हो रहा है, पता ही देखें सोच के। फिर वही मैंने खुद उस कमरे में खड़े होकर 7 दफ़ा सूरह माउन पढ़ी, और मैंने उससे कहा कि अगर अच्छा ठीक है, हाँ, अगर तुम अल्लाह की मानने वाली हो तो यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद वो डिसअपेयर हो गई, वो नहीं नजर आई, वो खुद ही निकली। वो कैसे निकली? उस कमरे में कोई कोना नहीं था, खिड़कियां बंद, जालियां बंद, दरवाजा बंद, सब कुछ वो गायब हो गया। इसका मतलब है ठीक है, देखें आप कितनी चीजें सीखते हैं ना। मुझे भी कुछ हो रहा है। खवातीन की कहा ना कि लाउंज में ऐसे ही जैसे आप बताए ना इतनी बड़ी, उसने कहा मम्मा बिग साइज बहुत बड़ी है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं आई, अनम को ही नजर आई, तो छोटे-छोटे नजर आनी शुरू हो गए मेरे सामने। तो फिर मैंने सूरह माउन खुद भी पढ़ी। एक और चीज़ करनी चाहिए, जिस तरह आपके सोफे हैं ना थोड़े ऊंचे, जी सोफे कभी भी नीचे नहीं ऊंचे। एक मेरा सोफा जो है ना वो नीचे की तरफ है, मुझे ना नज़र आया उसकी गंदगी नजर आई, मैंने कहा इस कमरे में है कहीं। फिर इत्तेफाक से मैंने कहा या अल्लाह, फिर मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह प्लीज़ अगर कहीं पर है तो मुझे दिखा दें। इत्तेफाक से होकर मैंने कहा चलो थोड़ी सेटिंग चेंज करती हूँ। मैंने उठा के एक सोफ़ा जो है दूसरी जगह रखवाया, वो बाहर निकल कर आई सोफे के नीचे, छुपी भी थी। इसलिए बेड्स भी नीचे नहीं होने चाहिए, और बेड के नीचे जूते वगैरह जरा चीजें मत रखा करें बेड के नीचे। कोई भी चीज बड़े बुजुर्ग अच्छा बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे बेड के नीचे चीजें मत रखो, मियां बीवी में लड़ाई होती है। खैर ऐसी बहुत सारी बातें आपको डिसिप्लिन करने के लिए कहते हैं। अच्छा जो एक जैसे ये छिपकलियां आपको बहुत इरिटेट करती हैं, फिर दूसरा अगर कोई घर में मेहमान आया हो तो फिर आपको बड़ी ना एक शर्मिंदगी सी भी होती है, बड़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है। ऐसी जब मक्खियाँ जब घर में आप खाना सर्व करें या वैसे भी घर में लोग मक्खियाँ बहुत होती हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? सेम चीज़ें नहीं, उनके लिए पुदीने से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पुदीना आप पुदीने का गड्डी लेके ना वो आप पानी के साथ टेबल पे रख ले, मक्खियाँ गायब हो जाएंगी। और सत पुदीना इसी का एक्सट्रैक्ट आसान के पुदीने की गड्डी को लेके पानी में रख के टेबल पे रख दें, बिल्कुल नहीं बस। और सत पुदीना इसी का आता है, यानी कि मिंट क्रिस्टल होता है। जी। उसको पानी थोड़े से लेके पानी में डाल के उस कमरे में स्प्रे कर दे, पूरे कमरे में आपको पुदीने की महक आएगी और मक्खी एक भी नजर नहीं है। ये रेस्टोरेंट्स वाले अच्छा इसके लिए ना यही वाली चीज़ कि जब भी जिस तरह कटिंग वटिंग कर रहे होते हैं ना तो आ जाती है ना मक्खियाँ। जी। अच्छा ये एक तो रखें भी, और उसका रोज़ आप पानी भी चेंज करते रहें, आपकी मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। यहाँ तक कि मच्छर भी नहीं आते जगह पे। मैं तो धनिए को भी रखती हूँ, जैसे वो लीमू काट के उसके अंदर लौंग भी डाल के रखी जाती है, उससे वो भी बहुत अच्छा, उससे मच्छर नहीं आते। और बहुत सारी सिविलाइजेशंस में ये कहा जाता है कि उससे आप बैड एनर्जीज को अपने नमक अगर डाल दो ना, लींबू को 4 तरह काट के उसमें नमक और लौंग डाल दो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई जादू टोना इस तरह का कुछ हो रहा है या कोई नेगेटिव लोग आपके घर आ रहे हैं, तो ये नेगेटिविटी जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने मिर्च वहाँ पे रखी हुई तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया, अच्छा मेरे घर में तो नहीं होता था बिकॉज मेरे ससुराल में बहुत होता है कि उन्होंने पूरे कहते हैं मिर्चों के ना हमारे रहदा से थैलियाँ आती हैं। अच्छा मेरे घर में ऐसा, या तो मेरे अम्मी अब्बू को लगता है हमारे बच्चों को नज़र नहीं रख सकती, उन्होंने बहुत ईजी ले लिया, तो वो अक्सर मैं लोगों के घर में देखती वो नज़र उतारने के लिए वो फ़ौरन जो है ना मिर्चें उस पर वो चारों खुल पढ़ के। अच्छा हमारे घर कभी होता नहीं तो हम तो वैसे सिर्फ चारों खुल पढ़ लेते थे, लेकिन ये मिर्च से नज़र का क्या ताल्लुक है? ये मैं बताती हूँ, जैसे मैं हुसैन की उतारती थी 7 मिर्चों पे जो चारों कुल पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ के फिर
वारते हुए बोलना है, जो मुझे मेरी दादी ने सिखाया था, आने वाले की, जाने वाले की, ऊपर वाले की, नीचे वाले की, ज़मीन की, आसमान की, चरिंद की, परिंद की, दुनिया की जितने भी मखलूक हैं उनकी, मेरी, रिश्तेदारों की, सबकी नज़र उतारे अल्लाह पाक। ये कह के बाहर के जो ना उसको जलाते। अच्छा देखिए वो क्या कहते हैं कि अगर उसमें से स्मेल आए तो नजर लगी होती है, ना स्मेल आए, हाँ ना आए तो ना आए, क्योंकि मिर्चों की स्मेल होती है, तेज उसमें जलाओ और ना आए तो, और ना वो ऐसे में ना मिर्चें फटती है, चटकती है। एक और है, फिटकरी से नज़र बहुत अच्छी उतरती है। अगर आपका बच्चा री 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 हर चीज़ करके आपने देख लिया, ना कान में दर्द है, ना पेट में दर्द है, पेट भरा हुआ है, लेकिन वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, किसी सूरत जो चुप होने का नाम नहीं ले रहा है, तो एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा ले ले, जिस तरह मैंने बोला। एक तुम्हारे चैंपियन कह रहे हैं कि फिटकरी में शक्ल भी नजर आने लग जाती है, बिल्कुल शक्ल आ जाती है, जिसकी नजर होती है उसकी शक्ल आ जाती है, उसको जलाते हैं ना पैर में डाल, उसके बाद फिटकरी में नजर आती है, जी वो पूरा फैल जाता है शक्ल। अच्छा बताएं क्या ये है, ऐसा कहते हैं, और होता है या आपके जहन में होता है तो लगता है कि शक्ल आ रही, नहीं बनती, तो मतलब जिस पे नजर लगी होती है उसकी शक्ल आ रही होती है, या जिसने नजर लगाई होती है उसकी शक्ल बन जाती है। तो जलाना है उसको, मैं ना बड़ा पतीला लेके आती जलाने के लिए। मैं बताती हूँ, तवे को गरम करके ना जो फिटकरी से नजर उतारी वो तवे पे रख दे, वो फैलती जाएगी और वो सेम शक्ल बना लिया। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बड़ा मजे का सीन है, उसके बाद 3 दफा उसको चप्पल मारते। ये नहीं करते हम, नहीं जो है भाई मैं आपको बता रही हूं। अच्छा देखिए आप ये देखिए डिफरेंट इलाकों से आप देखें कि चित्राल में जैसे वो ना कि नहीं चित्राल में नहीं करते, ये आपके ससुराल में। अच्छा मेरी सास कहती थी 3 चप्पल मारो ताकि उसको सुको, वो किस नजर क्यों लगा, तवे पे नहीं तो वो निकल जाएगा वो। अरे नहीं कहते नजर उतर जाएगी, ये सबका अपना अपना है। जो फिटकरी है वो जब जम जाएगी तो तवे से कैसे निकल, खुद ही निकल आती है, ठंडा होके निकल आएगी, पापड़ टाइप ऐसा बन जाता है, वो निकाल लेते हैं आप। और फिर ये सही कह रही हैं। उसके बाद उसको नीचे रख के फिर मेरी सास कहती थी इसको 3 चप्पल मारो। मैं कहती अम्मी ये मारना जरूरी, कहते ये जरूरी, इसको 3 चप्पल मारो। अच्छा मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ। मुझे ना पिछले दिनों मैं इतनी बीमार, मेरा कान दर्द, मेरा सर पता नहीं अजीब, मुझे डॉक्टर पे जाऊँ, MRI करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। फिर मेरी एक दोस्त ने बताया तुम नज़र उतारो। मैंने कहा अच्छा ठीक है उतारती हूँ नज़र। उसने मुझे कहा कि साथ पता हो जो हरी मिर्चें हैं ना, उनको आपने जो ना आपने पढ़ना है आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर उस पर फूको और अपने सर पे वार कर उसको तुम जलाती जाओ। जब तक तुम जलाती रहोगी स्मेल रहेगी। मैंने 40 जलाई थी, स्मेल नहीं आई थी। 41 पे भी स्मेल नहीं आई। मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा बहन तो स्मेल ही नहीं आ रही है। कहती है आज छोड़ो कल फिर करो। मैंने 3 दिन ये किया, चौथे दिन जाकर उन मिर्चों से स्मेल आना शुरू हुई। और मैं सच्ची बताऊँ उसके बाद मुझे ये भी पता चला मुझे कान के लिए क्या करना है, सही होता गया, सारी मामलात सही होते गए, चीज़ें आपकी रुक जाती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू। अब अल्लाह जाने किसकी नज़र, ये भी कहना चाहिए इस उन्होंने कहा है ना कि इसकी नज़र, उसकी नज़र, किसकी नज़र। अभी पानी से भी उतारते बच्चों की, अभी चीज़ें होती हैं, मतलब नज़र है, नज़र बर आजमाया। हर डिफरेंट कल्चर में हर घर की अपनी रिवायत है। बस मेरे घरों में नजर नहीं उतारी, वो तो हम ये कहते हैं बस चारों कुल पड़े या सदका दे दिया बस। और अगर हम कभी कहते थे ना हमें लगता है नजर लगी, तो उन्होंने कहा तुम लोगों को किसने नजर लगानी है। अच्छा उसके बाद मैंने कहा यार अम्मी अब्बू ने हमें कॉन्फिडेंस दे दिया, कितनी बुरी बात है ना। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। हम इस बात को पर्सनल ले लेते हैं कि है सारी दुनिया को नजर लग रही है सिवाय हमें क्यों इतने खोजे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। है क्योंकि बात यहाँ और थी नज़र उतारने के हवाले से, तो जो मेरी छोटी खाला, मैंने अक्सर आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है कि माशरा से जो मेरी छोटी खाला है शी इज़ लाइक 60+ और इस उम्र में वो PhD कर रही हैं टिकटॉक में। टिकटॉक में कोई वीडियो आए, कोई ऐसी चीज़ है तो मेरी खाला कहती भाई ये बात ना, अब ये देखो क्या चीज़ें हो रही है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया, लोग पता नहीं AI से कैसी वीडियो बना रहे हैं कि जी बिल्ली कलमा पढ़ी ऐसी, तो वो कह रही है नहीं है
بڑی کلمہ. میں نے کہا بیبی خالہ یہ ٹی وی ویڈیو ہے. کہتی نہیں اللہ کے معجزات ہیں, یہ تم اللہ کے معجزات ہو سکتے ہیں. تو اچھا اب میں آپ کو بتاؤں بھی ایسے کہ میری حسین کہہ رہے اماں پاگل ہو گئی, بلی کلمہ پڑھ سکتی. میں کہا کیوں, اللہ چاہے تو پڑھ سکتی. تو وہ میری خالہ اب وہ کہیں نہیں اللہ کے معجزات, البتہ اللہ کے معجزات سے انکار نہیں کرتے. میں نے کہا بیبی خالہ یہ اے آئی بہت آگے. خیر اب کیونکہ میں نے نام بیبی خالہ کیا تو ہم اس کو لائک بھی کر کے, اور ماشاءاللہ میرے بیٹے نے کہا اماں خدا کے لیے آگے فارورڈ مت کیجیے گا. اچھا اب سین ہوا یہ کہ ہم جو بے خالہ ہے میری, وہ جو ہمارا کبھی صدقہ اتارتی تھیں تو وہ کیا کرتی تھیں, ہم جیسے سفر پہ جانے والے ہوتے تھے ان کو صدقہ ویسے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ آٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر اس میں انڈا بھی ہوتا ہے, تو اب ایک لیونگ چیز ہے, آپ اس کے بعد کسی کو وہ دے دیجیے, آپ وہ صدقہ دے دیجیے, کیونکہ آٹا بھی ہو گیا انڈا بھی ہو گیا تو کوئی کھا لے گا. اب وہ یہ نہیں کرتی تھی, وہ کیا کرتی تھی, وہ آئی ہیں, انہوں نے آج جناب آپ پہ انڈا وارا ہے, اور پھر وہ باہر نکلی اور باہر جا کے انہوں نے انڈا پیچھے پھینکا, اور وہ کہتی تھی مڑ کے نہیں دیکھنا, مڑ کے نہیں دیکھنا. اچھا جی ہمارے گھر رہنی آئی ہوئی تو ہمارے پیچھے والے گھروں نے شکایت کر دی کہ جی رات کے ٹائم کوئی انڈے مارتا ہے, کوئی ہے یہاں پہ رات کے ٹائم انڈے مار رہا ہے. تو ہم نے انہوں نے کہا ہمارے گھر ایک ہے مخلوق جس کا نام ہے بیبی خالہ, تو وہ بیچاری ہمارا صدقہ اتارنے کے چکر میں, کیونکہ رات میں اگر کبھی ہم عشاء کے بعد نکلے تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ ہائی تو وہ ہمارا صدقہ دے کے ڈالے. تو ایسے بڑے بزرگ جو ہے وہ ان کی اپنی میتھس ہیں, وہ صدقہ دے رہے, نظر دے رہے, بڑے ان کی ٹوٹکا ہے. میں بھی بتاتی ہوں, مجھے کسی نے کہا کہ نا نظر لگتی ہے تو ایسا کرو, ایک دن ایک انڈا, دوسرے دن دو, یعنی کہ ایک دن ایک, دوسرے دن دو, تیسرے دن مطلب 3, اس طرح کر کے, اور پھر تمہیں جا کے ایسی جگہ مارنا ہے جہاں 4 سے 5 ایسے سڑکیں نکل سکیں. تو آپ یقین کریں کووں کو پتہ چل گیا کہ میں روز انڈے لا رہی ہوں. مجھ سے پہلے کوے وہاں موجود ہوتے تھے. کمرے کا انڈے والی بازی آ گئی. ہاں تو میں نے یہ کیا, 7 انڈے تک لے کے جانا ہے کہ آپ نے روزانہ سرانے رکھنا ہے اور جا کے پھوڑنا ہے. تو آپ نے کہا نا کہ شکایت کی ہے, تو میرے پاس میرے پیچھے تو کوے لگ گئے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں موڑ کے دیکھنا بھی چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے اٹس بیٹر کہ آپ کسی کو دے دیں, آپ کسی کو ابلا ہوا انڈا دے دیں, کسی کو بنا کے دے دیں, یا ویسے دے دیں, تاکہ لوگ جو ہے نا وہ خود انڈے آج کل دیکھیں نا 500 درجن ہوئے میں, تو آپ کسی کو دے دیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. اچھا مجھے یہ اب آپ ذرا بتائیں, کیونکہ ایک دم اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ لوگوں کی سب سے پہلے ایسی کوئی چیز جو آپ فوری بنا لیں وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں, لیکن سب سے کوئک چیز جو آپ بنا لیں, مطلب چائے پہ آئے ہیں تو چائے کے ساتھ ایسی کیا چیز؟ شامی کباب میرے تو ریڈی ہوتا ہے گھر میں بنے ہوئے ہوتے ہیں شامی کباب. فٹافٹ شامی کباب کے ساتھ آپ نے سرو کر دیا چائے اور کافی یا گرین ٹی ہے, مجھے لگتا ہے بیسٹ. میرا میں آملیٹ والا سینڈوچ کوئکلی فٹافٹ آملیٹ بناتی ہوں, سینڈوچ اس کے اندر ایڈ آن کیا, اور وہ آملیٹ ہی میرا اتنا مزیدار ہوتا ہے, صرف اس کے اندر لال مرچ اور نمک بس, اور کچھ نہیں. دیٹس ڈیلیشیس, بہت مزے کا بنتا ہے. اس میں پھر کیا کیا چیزیں آپ اور ایڈ کرتی ہیں سینڈوچ میں؟ بس صرف میں, کیونکہ کوئک اگر چاہیے جس طرح کوئی فوراً سے مجھے اس کو ٹائم بھی دینا ہے, تو بس صرف یہ, اگر کچھ بھی اور نہیں ہے, سلاد بھی نہیں ہے, ورنہ سلاد کا پتہ بھی اس میں ایڈ کر دیا, چیز بھی, لیکن کچھ بھی نہیں, سادہ انڈے والا ہے سینڈوچ, اور لوگ اتنے انجوائے کر کے کھاتے ہیں, کہتے ہیں اس میں کیا ہے, صرف لال مرچ کا اس کے اندر مزہ ہوتا ہے, بس بیسٹ. صحیح, آپ بتائیں. میں آملیٹ بناتی ہوں لیکن اس کے ساتھ آلو کی قتلیاں الگ سے چڑھا دیتی ہوں, چپس بنا کے, اس میں میں صرف ایک کالی مرچ, یہ کٹی لال مرچ, نمک, زیرہ, اس کو الگ سے بنانے رکھتی ہوں, اور آملیٹ الگ سے بنا کے پھر اس کا سینڈوچ بنا لیتی ہوں, بہت مزے کا بنتا ہے. اچھا میں نے دیکھا کیونکہ پہلے اب ذرا کچھ آپ کے گھر مہمان آ جائے نا تو تھوڑی بہت ہمارے بھی چہروں پہ ٹینشن آ جاتی ہے, لیکن ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ ہمارے پاس سروسز ایسی موجود ہیں, ہم فوری کچھ چیزیں باہر آرڈر کر دیتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر مہمان ہے تو پلیز پہلے ہم سے پوچھ کے آئیں. میں کچھ لوگوں کی شکل بن جاتی ہے کہ مہمان کیوں آئے ہیں, تو یہ, لیکن پہلے زمانے میں مجھے لگتا ہے گھروں میں شاید کچن میں برکت بھی اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ مہمانوں کی چیزیں بنتی تھیں. مطلب میں اس پہ ایک ٹپ دینا چاہوں گی, جب میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گیسٹ آ رہی ہے ایک دم سے کال کر دیا, میرا ہوتا ہے یہ کہ فرینڈز آ گئی ایک دم کہ ہمارے چائے پہ, تو کام ہے نا. ہاں تو میں ہمیشہ بون لیس چکن ضرور رکھتی ہوں, جو چکن بریسٹ کا فل پیس ہوتا ہے نا وہ میں نے ضرور اس کو رکھنا ہوتا ہے میرے فریج میں, ختم ہونے سے پہلے اور آ جاتا ہے. تو بس 2 پیسز نکالے. اب میں آپ کو جلدی یہ بتاؤں گی کہ ایک ہی چیز سے میں بہت ساری چیزیں بنا لیتی ہوں. میں نے کیا کیا, چکن نکالا, اس کے پیسز کیے, کیوبس کاٹے, اور اس میں میں نے سمپل دہی ڈالا اور ٹکا مسالہ ڈالا, اس کو جو ہے میرینیٹ کیا آئل, دہی اور ٹکا مسالے کے ساتھ, اور اس کو میں نے فرائی کر لیا. وہ 5 منٹ میں ڈن ہو جاتا ہے. اب آپ نے بریڈ لی,
آپ نے اس پہ اسپریڈ کیا, اپنی ساسز وغیرہ اسپریڈ کی, آپ نے وہ چکن رکھی, آپ نے سینڈوچز بنائے, آپ نے پیٹا بریڈ نکالی, آپ نے اس میں اسپریڈ کیا, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی سیلڈ ڈالی, آپ نے وہ چکن کے پیسز رکھے, اس کو رول بنا لیا, آپ نے رائس بوائل کیے, اس کے اوپر یہ چکن اسپریڈ کی, اس کے اوپر تھوڑی سی سوٹے ویجیٹیبلس جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے, جیسے شملہ مرچ ہے, پیاز ہے, یا ٹماٹر چھلکے وہ بیج نکال کے آپ نے موٹے موٹے کاٹے, اس کو سوٹے کیا بلیک پیپر اور سالٹ اینڈ چکن پاؤڈر کے ساتھ, وہ آپ نے اس کے ساتھ اس کے اوپر کیا اور آپ نے ایک پلیٹر بنا دیا. اس طرح سے میں 2-3 چیزیں صرف چکن سے بنا کے فٹافٹ, یعنی 15-20 منٹ, آدھا گھنٹے میں یہ بن جاتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی تھی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چاروں سے پوچھنا چاہوں گی کہ گھر کچن میں ایسی کیا چیز رکھیں جس سے ہمارے کچن میں برکت ہو, یہ بتائیں. سرسوں کا تیل. سرسوں کا تیل. سرسوں کا تیل قرآن پاک میں بھی ہے کہ برکت کے لیے ہوتا ہے, تو آپ نے کچن میں رکھنا ہے. اور اعتدال پسندی, مطلب اتنا آپ اپنا کچن نہ بھریں کہ وہ خراب ہونے لگے چیزیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بھوریاں بھر بھر کے چیزیں رکھتے ہیں, تو میں کہتی ہوں نہیں. اور روزانہ میرے گھر سے روزانہ کسی ضرورت مند کا کھانا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے فریج میں کھانا نہیں رکھتی؟ بالکل بھی نہیں رکھتی. اور میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں اس سوسائٹی میں کچھ ایسے ہیں جو نہیں اپنے سرونٹ کو کھانا وغیرہ دیتے, تو میرے گھر سے ان کا کھانا لازمی جاتا ہے. یہ ہوتا ہے برکت. دیکھیں شیئرنگ از کیئرنگ, آپ جتنا شیئر کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, اور آپ نے ہر چیز اپنے رب سے کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے میرے گھر میں ایک پریکٹس ہے کہ جو میرا سٹاف ہے, جو میرے گھر میں باقی رہنے والے لوگ ہیں, مطلب میں اور میرا میاں اور بچہ تو میں چھوٹا ہے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں ان کے لیے کوئی علیحدہ سی چیز بنواؤں اور میں خود کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ بھی, اور کبھی اگر ایسا ہو کہ بندہ شکوہ کبھی ذہن میں آئے کہ بھائی دیکھو اتنا خرچہ ہو رہا ہے کچن کا, تو اس ذہن میں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے. جی, تو اللہ میں نا فوراً آپ کو ٹوک دیتا ہے کہ خبردار یہ بات بھی نہیں سوچنی. تو یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے کہ آپ کے جو آپ کا کچن ہے نا وہ دسترخوان ہونا چاہیے لوگوں کے لیے, بالکل دسترخوان, کہ وہاں سے لنگر کا بندوبست ہو. کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا. اچھا میرے کچن میں بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کھجور ہے, سرکہ میرے ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے, کھجور ہمیشہ میرے کچن میں ہوتی ہے, زیتون اور زیتون کا تیل, یہ وہ چیزیں جو ہمیشہ میرے کچن میں موجود ہوتی ہیں, جو کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں, ان سے برکت ہوتی ہے. کہتے ہیں زیتون میں تو موت کے علاوہ تمام امراض کا جو ہے زیتون میں, اور کن کن میں تو کلونجی میں بھی ہے, کلونجی کے بارے میں, کلونجی کے بارے میں, زیتون اور انجیر کی تو قسم کھائی ہے جی اللہ تعالیٰ نے. کلونجی کا میں یہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی بناؤں, کچھ بھی, یہ میری بہن نے مجھے سکھایا ہے اور یہ میں بہت سالوں سے میری پریکٹس ہے. ہم کچھ بھی بنا رہے ہیں, 7 دانے کلونجی کے لینے, اس پہ درود شریف پڑھیں اور بسم اللہ کر کے وہ جو بھی کچھ بنا رہے ہیں آپ اس میں ڈال دیں, چاہے وہ چاول ہو, سالن ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ درود کی برکت تو اس میں آ جاتی ہے. بہت برکت ہوتی ہے, بہت برکت ہوتی ہے. بالکل. مجھے ابھی میں بتا بھی رہی تھی کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یہ ضرور ہو, اور سکا, کیونکہ اس کو میں خود بھی پیتی ہوں, چائے کافی جو بھی میں پیتی ہوں بلیک کافی, اس میں 1 اسپون ڈال دیتی ہوں. اور میں نے وہ جو تیل رکھا ہے وہ اس میں سورہ رحمان پڑھ کے رکھی ہے 3 مرتبہ, وہ میرے کچن میں ہوتی ہے. اور ایک چیز جو میری پریکٹس ہے وہ یہ کہ فلیٹ میں نیکسٹ ڈور نیبرز ہوتے ہیں جو بہت کلوز رہ رہے ہوتے ہیں, جو پکتا ہے میں شیئر کرتی ہوں اپنے نیبرز کے ساتھ. دیکھیے کتنا اچھا, مجھے یاد ہے یہ پہلے ٹائم میں, مطلب بچپن میں کوئی چیز بہت چپکتی تھی اور زیادہ بنتی, جیسے کڑی چاول, تو جب وہ بنتے تھے, بریانی سے کوئی کوفت, تو وہ اسپیشلی ایسی کوئی چیز بنتی تھی نا, تو فوراً نیبرس کے گھر آپ ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی, ان کے گھر تو ضرور جاتے تھے, اور پھر وہ بھی کبھی خالی, اب نا آپ کا برتن کبھی خالی نہیں بھیجتے تھے, وہ اپنا بھر کے بھیجتے تھے. تو یہ مجھے بڑی سن کے خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی دیکھیں ایسا ہے کہ گھر کی چیز بن رہا ہے. نے کہا کہ آپ نیبر کے لیے تو آپ اس میں پانی ڈال دیں, اپنے سالن میں پانی ڈال کے اس کو زیادہ کریں اور ان کو بھیجیں ضرور, کیونکہ خوشبو ہے نا, آپ پک رہا ہے, خوشبو جا رہی ہے, تو میں ضرور شیئر کرتی ہوں. وہ وہاں سے بھی آتا رہتا ہے, تو خالی نہیں ہوتا. ماشاء اللہ الحمدللہ. کتنا اچھا یہ ٹائم ہے کہ کیونکہ میری بڑی بہن کو بہت شوق تھا, گھر میں کوئی چیز ایسی پکی ہوتی تھی جو اس کو نہیں پسند ہوتی تھی, کیونکہ وہ گوشت خور نہیں تھی, ہم تھے گوشت خور, تو اس کو دالیں شالیں یا کوئی سبزی, تو پھر فوراً نیبرس کو کال کرتی تھی, آپ کے گھر کیا پکایا, میں آ رہی ہوں آنٹی کھانا کھانے کے لیے. وہ جاتی تھی کھانا کھانے چلی جاتی تھی. یہی تو میں کہتی ہوں کہ مجھے آج تو میں نے کچھ نہیں پکایا, کیا پکایا تم نے, بھیج دو. وہ بھی یہی, تم نے کیا پکایا, میرا دل نہیں جا رہا گھر میں جو پکا ہوا, تو میں کہتی یہ پکا ہوا, آج مل کے کھاتے ہیں. اچھا, اتنی تھکی ہوئی جب آتی بھی ہے شوٹ سے, تو اس کے بعد ہاں ان کو ٹائم دیتی ہوں میں, کیونکہ میں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے دوستوں پہ, نیبرز پہ, بچوں پہ. نہیں کریں گے تو پھر
अकेले रह जाएंगे रिश्ते। तो फिर मैं ये सीख लिया है, हाँ सीख लिया है मैंने, तो उनको टाइम देती थकी। और होता ही है कि जब मैं चढ़ी होती हूँ ना ऊपर, तो मेरा है 4th फ्लोर, तो वो नीचे से ही मुझे पकड़े, फ़हीमा तुम आ गई, आ जाओ अंदर आ जाओ। अब मैं कहती हूँ बहुत थकी हुई हूँ, अच्छा 1 कप चाय बना दे, कावा बना ले, मैं पी लूँगी, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ। कभी कभी तो मैं बिल्कुल चल जाती हूँ, अरे मास्क लगा हुआ, मैं किसी को नहीं जानती। आज मैं जा रही हूँ कि आई ट्राई टू गिव देम टाइम, कि मैं देखती हूँ कि टाइम दो, इन्वेस्टमेंट करो, which is good। हाँ भाई, ये आपका जो खुश इखलाकी है ना आपकी, ये भी बड़ा बरकत का बाइस बनती है। आप बताएं। मैं सबसे पहले तो जब जाऊँ मैं किचन के अंदर, तो मैं हमेशा दुआ करती हुई जाती हूँ। लिटरली ये एक मेरी दुआ होती है, अल्लाह मेरे किचन में बरकत रखना और मेरे दस्तरखान को इतना वसी रखना कि सबके लिए जो है ना ये फ़ायदा हो इसमें। तो आपको दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, अपने किचन में जाके दुआ ज़रूर करें और इस नीयत से खाना आप बनाएं कि आपने सबको खिलाना, फ्रेश खाना दें। ये मेरा आजमाई हुई चीज़ है। मैंने ये भी चीज़ अपने दोस्तों से ही सीखी कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उसने बताना शुरू किया कि इस तरह से अपने जो ना दुआ किया, अल्लाह से आप दुआ करें। आप जब खाना बना रहे हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तूने मुझे ये दिया, हमेशा शुक्र का जो है ना अदायगी आप ज़रूर करें। और आपने इस नीयत से कि आपने अपने घर पे जो भी आपका खाना होगा वो आपने फ्रेश ही जो है ना अपने आप उसको फ्रिज को अपने आप खाली करें, फ्रेश दे दें, अगले दिन नया खाना पकाने की आपने जो है ना वो नियत करनी है। क्योंकि लोग यूजुअली तब निकालते हैं और अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को भी तब खाना देते हैं जब खाना दो पुराना हो जाता है, इसको दे दो फ्रिज वाला खाना नहीं, जो है आपने एंड फिनिश। हमारे घर पे रोज नया खाना बनता है। नाज़े की बात से मैं सेकंड करूँगी कि इतनी अच्छी बात मुझे भी याद नहीं आ रही थी कि जैसे घर में आप एंटर हो तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ कुल पढ़ लें और सलाम, और आपको पता है सलाम जरूर घर में घुस के करें, करके 3 दफ़ा बरकत पूरे घर में फैल जाए। पैसे तो ऐसे करते अस्सलाम वालेकुम जोर से करते हैं, कहना चाहिए। ये मैं भी अपने घर में घुसा सबसे पहले तो सलाम करती हूँ सबसे पहले। इसकी वजह ये है कि बताया यही जाता है कि आप ज़ोर से सलाम करें कि अगर कोई मखलूक होगी ना तो वो आपको जवाब देती है और उससे क्या होता है कि आपकी उनसे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं और इसके जो आपसे कोई नेगेटिव फातिमा। और इसकी एक और लॉजिक ये भी है जो हम अपने घर में हमेशा सुनते हैं, वो ये कि इतनी अपनी आदत को पुख्ता करें, अपने घर में एंटर हो तो घर में एंटर हो तो साथ ही आप सलाम पहले सलाम करें, फिर उसके बाद आप दरूद पढ़ें और फिर आप सूरत तौहीद ज़रूर पढ़ें। अच्छा, इसकी रीज़न जो मेरे घर में जो मुझे हमेशा बचपन से बताएगी वो ये कि जब आप कब्र में जाएंगे ना और अंधेरा होगा तो जब फरिश्ते आएंगे तो आपकी इतनी आदत पक्की होगी कि आप सबसे पहले आप उनको सलाम करेंगे, आप दरूद पढ़ेंगे। जब आप दरूद पढ़ते हैं ना तो आप अपना हवाला, अपना इंट्रोडक्शन और आप अपनी निस्बत बता देते हैं। और उसके बाद जब तौहीद पढ़ते हैं तो आप खुद सोचें ना कि जब आप, तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब ये घरों में मेरे ख्याल से मैं बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। और अब एक ऐसा टाइम है, मैं लोगों को देखती हूँ कि लोगों के बच्चों के, इनफैक्ट लोगों को भी आदत नहीं सलाम करने की। लोग बोलते हैं हाय, हे, हाउ आर यू, हे कैसी, तो मैं फ़ौरन कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा है छोटा सा, वो जब जागता था नींद से, कुछ महीनों का भी था, तो वो जैसे आंखें खोलता था मैं उसको सबसे पहले कहती थी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लेकिन अस्सलाम वालेकुम उसका इतना पुख्ता है कि वो अगर आप उसको सलाम करेंगे वो आपको जवाब देगा और उसको भी शौक़ है सलाम करने का। अपने बच्चों के अंदर सलाम करने की आदत जो है ना वो डालें, क्योंकि ये आपके लिए एक तो सदका जारिया भी है और ये आपके घर में बरकत भी लेकर आएगी और ये आपको अमन में भी और अल्लाह पाक की सलामती में भी रखेगी। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनाब। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।